मैं एक और गज़ल पेश करना। बेमतलब आवारा एवें, बेमतलब आवारा एवें लंघ गया दिन सारा। बेमतलब आवारा एवें लंघ गया दिन सारा। एवें मिठा छड्या कौड़ा छड्या, मिठा छड्या कौड़ा छड्या, भर लियांदा खारा। एवें सीरत नेक ते खुश खिसाल, उच्चा खुलक ते तबा कमाल, लाजवाब ते बेमिसाल, इलम अकल दे दीवे बाल, दरवेश किसे दा नूर जमाल, सिर ते साया जुल जलाल, ते जिस तरह सोहनी ते महीवाल, जिस तरह रांझा हीर सियाल, इस तरह उस्ताद अमीन ख्याल, इक्को जिहा जिदा मादी हाल, उल्फत करदा है बंदियां नाल। किसी बंदे दा शायर होना ते एजाज दी गल है, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ किसी बंदे दा मुहक्कक होना जिहड़ा है वो भी बड़ी बड़ी गल है। और अमीन साहब ने पंजाबी अदब विच थोड़ियां बड़ियां बड़ियां किताबां नालों ज़्यादा है इस वास्ते कि इस मौजू के उत्ते वैसे इंफरादी मज़ामीन तो किसी ने जरूर लिखे होंगे ख्वातीन के उत्ते, लेकिन इस तरह की बड़ी किताब जी है औरतों के हवाले नाल किसी ने नहीं लिखी जी अमीन ख्याल साहब ने लिखी। और ज़ाहिर है जिन्ना वक्त इन्होंने देना पिया होगा, जिनकी तहकीक करनी पई होगी, जिनकी रिसर्च करनी पई होगी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत तलब हुई। दूसरी गल ये कि इन्होंने जो तखल्लुस है ये ख्याल वो बड़ा अजीब है। कोई भी शायर होवे उसका शेर ख्याल आफरीन ना हो तो कुछ भी नहीं होता। इन्होंने पता नहीं किस तरह या इन्होंने किने दसिया या इन्होंने उत्ते एक ख्याल का लफ्ज़ जिहड़ा है वो किस तरह उतरिया, मैंने तो यही लगता है कि उतरिया हो इन्होंने उत्ते इन्होंने तखल्लुस रख दिता। ख्याल जिहड़ा है जी वो जिंदगी की हर तस्वीर को दरियाफ्त करता है। वो ख्याल ही होता है जिहड़ा जिंदगी दियां मूर्तां बनांदा लभदा है। ख्याल ही तलाश करता है, ख्याल ही जुस्तजू करता है, ये ख्याल की अहमियत है। लेकिन एक गल जी है वो बड़ी होर है कि ख्याल का कि शायर का ताल्लुक है, ये भी गौर तलब। ख्याल का लैला के नाल ताल्लुक जो कि जेलवी साहब का मैंने कुछ शेर याद है। ख्याल नाल जिंदगी, ख्याल नाल मौत, जिंदगी ते मौत जोगी दोवें कोई चीज नहीं, जिंदगी ते मौत जोगी दोवें कोई चीज नहीं, ख्याल नाल मौत है, ख्याल नाल जिंदगी। जिहड़ियां गल्लां सोच रहा सा वो मेरे उस्ताद हुसैन शाद ने उन्हें सारे भंग कर दिता। मैं मुंतशिर ख्याल हो गया, लेकिन जो दिन जा रहा इत्थे एक गल हुई पहले साढ़े मेरे ये भी उस्ताद ने प्रोफैसर अशरीफ साहब कहते हैं कि बंदे थोड़े ने, तो मैं इन्होंने कहा कि वो सिख तो कहते हैं कि एक सिख एक खालसा ही 1.25 लाख होंगे, तो असीं तो मुसलमान तो 2.5 लाख होवांगे, क्योंकि असीं सारी उम्र कुटिया अगे ला के रखे है। इस वास्ते एक मुसला है वो 2.5 लाख है। तो अमीन साहब को ये देख लेना चाहिए कि कितने 2.5 लाख बैठे हैं। दूसरी गल ये हुई कि कभी रील साहब नहीं की थी क्या कि मैं कुछ दिन पहले पढ़िया
ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਫੀ ਅਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੋਹੇ ਨਾਲ ਇਤਲਾਫ ਹੈ, ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵਹਿਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਗੇ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਿਣ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੱਗੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵਹਿਣ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਅਰਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਤ ਹੈ, ਬੈਤ ਇੱਕ ਖੈਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਦੀਫ ਔਰ ਕਾਫੀਏ ਬੀੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੁਹਾਰਾ ਤਰਖਾਣਾ ਕਰਕੇ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਖੈਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਮੈਂ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੈਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਦ ਹੀ ਵਿਗੜ ਕੇ ਵੈਦ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੈਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੈਦ ਅਸਲ 'ਚ ਵੈਦ ਹੈ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਦ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਅਕੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 72 ਜਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ? ਕਿਆ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਮੰਫੀ ਜਾਂ ਮਸਬਤ ਖਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਖਿਆਲ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅਹਿਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਰਚਾਂ ਖਾ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਮੇਰਾ, ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੱਟੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੋਟੀ ਛੋਟੀ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਸੋਟੀ। ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਛਾਲਾਂ, ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਛਾਲਾਂ, ਆਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਟੀ ਛੋਟੀ। ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਛਾਲਾਂ, ਆਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਟੀ ਛੋਟੀ। ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਵਿਹਾਰਾ ਪੂਰਾ, ਬਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇਰੇ ਅੱਖ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ। ਹਿਰਸ ਹਵਸ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਖੁੱਡਾ ਹੋਣਾ ਖਾਲੀ, ਹਿਰਸ ਹਵਸ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਖੁੱਡਾ ਹੋਣਾ ਖਾਲੀ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਈ ਖਿਆਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ। ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਮਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਉਸਤਾਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅਲਾਮਾ ਅਮੀਨ ਖਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਿਫਲੇ ਮਕਤਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਭਰਮ ਵਿਦਿਆ ਕਵੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਸਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕੀਦਤ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਾਰਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਮੀਨ ਖਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ
ਕਿਵੇਂ ਤਲਕ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਆਮ ਬਣੀ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਰੇ ਬਸ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਸੇ ਕਸਰੇ ਨਫਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਇਸ ਕਮਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮ ਇਲਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਮੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮਸੂਦ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਯਾਨੀ ਦਹਿਰੀਆ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਈ ਨੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨਾਨ ਬਲੀਵਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਫਾਰ ਗਾਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਡਸ ਨਾਟ ਐਂਗਰੀ ਮੀ ਟੂ ਡਿਨਾਈ ਹਿਮ। ਉਸੇ ਹੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਲਾਰਡ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ 400 ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ 1300 ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਤਜਾਜਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ। ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ, ਬਾਹਰ ਪਰੋੜਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਹੱਪਣ ਰੂਪਤਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੂਪੀ ਲੱਦੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਗੱਟੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਕੋਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਣ ਕਾਲਕ ਉਹ ਕਾਦੀ ਏ ਗੋਰੀ। ਰੂਪੀ ਲੱਦੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਗੱਟੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਕੋਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਣ ਕਾਲਕ ਉਹ ਕਾਦੀ ਏ ਗੋਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਾਂਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਮਨ ਲਾ ਵਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਰਿਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਖੋਰੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਕਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਫਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਕਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਯਾਰ ਖਿਆਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਥੱਕਦਾ, ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਥੱਕ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਕਮਾਲ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਖਿਆਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਆਵਨਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਵਨਤ ਦਾਮੇ ਦਿਰਮੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਦਮੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਨਾਵਤ ਚੱਦਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਚੰਦ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
कि PhD डॉक्टर स्कॉलर अपनी थां ते बजा, लेकिन प्यार की गल जी है तो प्यार की जबान जी है ना, इस तो बड़ा कोई एजाज़ ही नहीं है। और ये एजाज़ जरा मैनू भट्ट साहब ने बख्शिया है, मैं ये काबिल नहीं, ना मैं एडा अलामा वा, ना मैं है वा, मैं सही गल है कि अनपढ़ जहा बंदा वा, सच्ची गल है। तो इस तरह ही बंदियां को बह बह के ना मैं हासिल किया है। तो यही मेरे जी ना प्यार ही मैं समझना, प्यार के उत्ते ही रब ने इस जहान की बुनियाद रखी है तो प्यार ही बनाया। मेरे नज़दीक इंसानियत की मुकम्मल तस्वीर जी है ना मेरा नबी है। जे रब ने इस दुनिया की बुनियाद मुहब्बत से रखी है ना, तो मैं मुहम्मद नूं मुहब्बत आना। तुसी उन्हां दे जिहड़ा है ना उन्हां दी जिंदगी उन्हां दे अपने वलादत तो विसाल तक सारी जिंदगी वेख जाओ, पढ़ जाओ, तुहानूं किसी थां ते नफरत नज़र नहीं आएगी। तो ओह जी मुहब्बत ही जी है ना वो अपने उम्मतियों तो चाहते सन। तो ਜਿਹੜੇ लोग मुहब्बत करते हैं, मुहब्बत से चलते हैं, इंसानों नाल प्यार करते हैं, वो सुन्नत पर अमल करते हैं, वो फर्जियत को पूरा करते हैं। आशा वा गल्ला मैनू कोई पता नहीं मैं शायर है वां या होना मैं या बनागा या शेर आखांगा। तो जनाब इन्हां गल्लां तो बाद मैं तुहानूं दोहे दे दो चार शेर सुनाना। मांझ रगड़ के दिल दा कौला, क्या बात है, मांझ रगड़ के दिल दा कौला, एवें ना हंगाल, धूड़ ते धोया लह जांदी है, धूड़ ते धोया लह जांदी है, लहिंदा नहीं जंगाल। क्या कहने, मांझ रगड़ के दिल दा कौला, एवें ना हंगाल, धूड़ ते धोया लह जांदी है, लहिंदा नहीं जंगाल। दाना जिथे डरदा डरदा पैर धरे चक चक, आमक उथे अपड़ जांदा मार के एक तरक। बहुत अच्छा, क्या कहने, क्या कहने। हर एक जाए तेरी जाए मेरा की है, तेरी धुप ते तेरी वाह है मेरा की है, तेरी धुप ते तेरी वाह है मेरा की है। उथों दी भी हर एक शै दा तू ही वारस, उथों दी भी हर एक शै दा तू ही वारस, इथों दा भी सब तेरा है मेरा की है। कोई जमाने भरदे सोने मेरे विच, कुछ जमाने भरदे सोने मेरे विच ने, तेरा सारा कुछ अच्छा है मेरा की है। जे किधरे कोई मेरे मत्थे कालख लगी, तेरे उत्ते ही धब्बा है मेरा की। रूह है, नूर है, जो कुछ भी है तेरी शै वे, मेरे कोल ते एक ढांचा है मेरा की। सब कसूर ख्याले दा है मेरा की। झूठ दा मिठा जहर जे मैनू पच गया ते आखी, मेरे हड्डों मुड्ढों जेकर सच गया ते आखी। इतर सबा तेरे दा मेरे दर्द दा रूह क्योड़ा, इतर सबा तेरे दा मेरे दर्द दा रूह क्योड़ा, वक्त दे जे ना डूडू दे विच रच गया ते आखी। जद तीकर दुनिया विच तेरे जलवे ने तद तीकन, रंगां ते खुशबूआं दा कड़मच गया ते आखी। जद तीकर दुनिया विच तेरे जलवे ने तद तीकन, रंगां ते खुशबूआं दा कड़मच गया ते आखी। ज़ाहद की ने इन्हां दा कोई वड्डा पीर भी होवे, जद दा तेनू तकिया लगदा रोज़ क़यामत तोड़ी, मेरिया नज़रां दे विच कोई जच गया ते आखी। ते मकता है जी कि इनू दिल दे भेज छुपाने अज तीकर नहीं आए, इनू दिल दे भेज छुपाने अज तीकर नहीं आए, कदे भी इस अमीर ख्याल दा कच गया ते आखी। अपने उस्ताद दे शागिर्द एडे वड्डे वड्डे बैन अवी किस्म के शागिर्द होन, उन्होंने मुकाबले दे किस तरह बैठा जा सकता है। उन्होंने यानी उस्ताद यानी मैं यानी
ਮਸੂਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਾਮੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ TS ਮੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਿਪੀਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਛਪਵਾਏ। ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ 2004 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋ, ਬਲਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੂਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਫਰੈਂਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ MA ਦਾ, PhD ਦਾ, MPhil ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, MA ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਥੀਸਿਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 500 ਸਫ਼ੇ ਉਸ ਥੀਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, MA ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, 72 ਸਫ਼ੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਸਫ਼ੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਟੇਰੇ ਵੀ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਨ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 51 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਧਲ ਮਸ਼ਰਕੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੀ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो अपने गल्लां तो बहुत सारिया हो गई, शायरी भी सुनाते रहे, इन्हों की शायरी की तनकीद भी हो गई है, तो शायर का काम होंदा गल मुकाउणा, तो मैं इस नाल गल मुकाउणा। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।